जननी जानत सुत बड़ा होत है। 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 इतना कुना जाने इतना कुन जाने इतना कुन जाने दिन दिन औद घटत है। जननी जानत सुत बड़ा होत है। जननी जानत सुत बड़ा होत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर। मोर मोर कर अधिक लाड कर। देखत ही जमराओ हसै। देखत ही जमराओ हसै। जननी जानत सुत बड़ा होत है। जननी जानत सुत बड़ा ऐसा तै जग परम लाया। ऐसा तै जग परम लाया। कैसे बूझे कैसे बूझे जब मोया है माया। ऐसा तै जग परम लाया। ऐसा जग परम लाया। कैसे बूझे कैसे बूझे जब मोया है माया। जननी जानत सुत बड़ा होत है। जननी जानत सुत बड़ा इतना कुना जाने जे दिन दिन औद घटत है। इतना कुना जाने जे दिन दिन औद घटत है। जननी जानत सुत बड़ा होत है। जननी जानत सुत बड़ा होत है।
कहत कबीर छोड़ बिख्यारस इत संगत ने चो मरना इत संगत ने चो मरना रमैया जपो प्राणी रमैया अनंत जीवन बाणी अनंत जीवन बाणी इन बिद पावुस सागर तरना इन बिद सागर तरना जननी जानत सुत बड़ा होत है जननी जानत सुत बड़ा इतना कुना जाने जे दिन दिन पौध घटत है इतना कुना जाने जे दिन दिन पौध घटत है जननी जानत सुत बड़ा होत है जननी जानत सुत बड़ा होत है। जा तिस पावे तलागे पाओ परम पुला विचों जाए परम पुलावा विचों जाए उपजे सहज ज्ञान मत जागे जा तिस पावे तलागे पाओ परम पुलावा विचों जाए उपजे सहज ज्ञान मत जागे गुर प्रसाद अंतर लिव लागे गुर अंतर लिव लागे गुर प्रसाद अंतर लिव लागे जननी जानत सुख बड़ा होत है जननी जानत सुख बड़ा इतना कुना जाने इतना कुना जाने जे छिन दिन आवद कटत है मोर मोर कर अधिक लाडतार देखत ही जमराओ हसे देखत ही जमराओ हसे देखत ही जमराओ हसे ऐसा ते
जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। कैसे बूझे जब मोया है माया। जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा। इतना कुना जाने जे दिन दिन औद घटत है। इतना कुना जाने जे दिन दिन औद घटत है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा होत है। हित संगत नाही मरना, हुक्म पछाण तखस में मिलना। हुक्म पछाण तखस में मिलना। हुक्म पछाण तखस में मिलना। जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा। जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा। इतना कुना जाने जे दिन दिन और खटत है। इतना कुना जाने और घटत है। मोर मोर कर अधिक लाडकार, देखत ही जमराओ हसै। मोर मोर कर अधिक लाडकार, देखत ही जमराओ हसै। देखत ही जमराओ हसै। जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा। जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा। इतना कुना जाने जे दिन दिन और घटत है। इतना कुना जाने दिन और घटत है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा होत है, जननी जानत सुत बड़ा होत है। इतना कुना जाने
जे दिन दिन आवद कटत है। संगत जी, जो असी शब्द गायन किया है, यह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब के 91 भाव 91 अंक ते सुशोभित है। इस शब्द का सिरलेख सिरी राग कबीर जी का, कबीर साहब का शब्द है सिरी राग विच। जदों असी बाणी पढ़ते हाँ तो बाणी पढ़न वेले असी देखते हैं कि बाणी विच रहाव लिखिया मिलता है। इस शब्द विच बड़ी विस्मादत गल है रहाव की बनतर की कि इहदे विच दो रहाव हैं। दूसरे रहाव के अखीर ते लिखा होया है रहाव दूजा। पहले रहाव विच है ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाव, ये पहला रहाव है। दूसरा रहाव है इत संगत नाही मरना, हुक्म पछाणता खसमै मिलना। रहाव दूजा। जिन्हां शब्दां 'च केवल इक्को रहाव होंदा है, तुसीं सब बाणी पढ़दे हो तो एक रहाव जिहदे विच होंदा है उस विच उस शब्द का उहदे विच सेंट्रल आइडिया होंदा है। जिन्हां शब्दां विच इस तरह के रहाव दूजा वाले शब्द होंदे ने, उन्हां विच पहले रहाव विच एक रिडल है, एक सवाल है, एक गल छेड़ी गई है, उसका आंसर उसका उत्तर रहाव दूजा विच सानू लभदा है। जे असी पहले रहाव नूं पढ़ीए ऐसा तैं जग भरम लाया, तब भरम किसने लाया है? आम तौर पर ये अर्थ ये समझे जाते हैं रब ने सबनों भरम पाया होया, रब ने माया खिलारी हुई है लोगों को फसाउण वास्ते। जदों असी गुरबाणी नूं गहराई विच पढ़ांगे तो इस तरीके दे नाल है नहीं है कि रब जी ने जान के माया खिलारी हुई है सानू फसाउण वास्ते अते फिर सानू बाहर कड्ढण वास्ते। फसदे असी अपनी मत अनुसार, जिसकी मत सुत्ती होवे वो चक्रव्यूह च फसता है, और जिसकी मत जाग पवे। असी सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी हुई है कि ओदी माँ जदों कहानी सुन रही सी कि चक्रव्यूह में कैसे जाते हैं और चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं, तो अभिमन्यु नूं अपने जीवन में चक्रव्यूह तो निकलना नहीं आया। क्यों? क्योंकि जदों बाहर निकलन की गल चल रही सी उसकी माँ सो गई सी। असी इतनी कहानी सुनी हुई है, सानू इतनी सूझबूझ देती है कि असी अपने बारे पछाण कर सकीए कि मैं चक्रव्यूह च फसिया किस तरह। अते फिर गुरमत सानू सुमत बख्शती है जिसनों गॉडली थॉट कह सकते हैं या विजडम कह सकते हैं, या सतगुर की मत तत् ज्ञान कह सकते हैं, या विवेक बुद्धि कह सकते हैं, जिहदे नाल असी अपने चक्रव्यूह के बारे समझ सकीए और चक्रव्यूह चों बाहर निकल सकीए। मीनस मेरी मत नूं जागना पएगा। जे मेरी मत जाग पई तो चक्रव्यूह तो बाहर निकलना आ जाएगा। सो ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। ये रहाव पहला है। किवें समझ सकता है जदों आप ही अट्रैक्ट होया होया वे अपने मन के मंदे ख्यालों करके टैंपटिंग हो के उस पासे ड्रैग हो गया वे, उस पासे खिंचिया चला गया वे। एक रहाव पहला है। रहाव दूजा है इत संगत नहीं मरना, किदी संगत विच नहीं मरना, ये विचारना पड़ेगा। रहाव दूजा विच सोल्यूशन होता है। ये बाणी की बनतर का ढंग है। रहाव दूजा विच कह रहे हैं इत दे तत्ते नूं औंकड़ है, संगत संगत दे तत्ते नूं सियारी है। इस दी संगत, इस संगत विच रहिंदियां, इस दी संगत कीतियां, निरंतर इस दी संगत विच नहीं मरना, नहीं मरीदा,
वो की चीज़ है? हुक्म पछाणता खसमै मिलना। हुक्म किहदा पछाणना है? ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਨਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਵ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੁਰਨਾ। ਅਧੀਨ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਉ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਗੋਇੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ, ਟਾਈਡ, ਨਿਯਮ, ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਸਿਸਟਮ, ਪੈਰਾਡਿਮ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੁਰਨਾ। ਭਾਉ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਤਾ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਉ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ। ਮਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਸੀ, ਰਹਾਉ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰਿਵ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਮਤ ਉਹ ਭਾਉ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੁਰੋ ਫਿਰ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਨਾ। ਸਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਗ ਦੇ ਤਾਲ ਦੀ ਪਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਇ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਇ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮਨੂੰ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
इस अवस्था ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡਲੈਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਾਗਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਤੋਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਖ ਵੱਡਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਘਟਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖਿਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਵੀ ਲਵੇਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾ ਲਵੇਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਲਵੇਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੇਕ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਵੇਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰੀਅਲ ਬਰਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰੀਅਲ ਬਰਥਡੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਟਰਨਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਟਰਨਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੂਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਟਲ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਦ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਆਏਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ 3:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਬਦਲਾਵ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬਦਲਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਟਾਂਡੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਧੂੰਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੋਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਆਸਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਗੀਠੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਟੋਵ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਟੋਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਦਲਾਹਟ ਆਈ, ਫਰਿੱਜ ਆ ਗਏ, ਬਦਲਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਾਂ ਕੋਈ 10-15 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ GPO ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਰੰਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਆਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ, ਬਦਲਾਹਟ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਹਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਵਰਸਿਸ ਇਹ ਬਦਲਾਹਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹੀ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਜਾਲਾ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇੰਸ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਦਲਾਵ। ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ਼, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਵਾਲੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਵਿਮਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਦਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਹੈ, ਮੱਕੜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਲਾ ਤਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਣਾ ਤੋਤੇ ਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਰਟਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। हर का बिलोवना मन का विचारा करना है। हर का बिलोवना बिलोव मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। तो असी इस अपने ताने तो छुटना है, तो कर्म कांड पाखंड सब तो छुट के नवे समाज की सिरजना करनी है। समाज कोई नहीं बना सकता। जिस तरह एक एक बूंद दे नाल नदी, नदी दे नाल समुंदर बनता है, एक एक बूंद नाल घड़ा भरता है, इस तरह एक 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 मनुख दे नाल समाज बनता है। असी एक एक बंदा ट्रांसफॉर्म होवांगे तां साडा नवा समाज बनेगा। सो दैट एवोल्यूशन इज नीडिड नाउ। असी सुत्ते ना रहिए। अज दे शब्द दे बारे असी ये आम तौर पर सुनिया सी कि जे एक माँ अपने बच्चे नूं देखदी है, उहदा बर्थडे मनाती है और बड़ी खुश होती है, मेरा बच्चा वड्डा हो रहा है, वो ये नहीं जानती कि एक दिन जम इस नूं लै जाएगा,
ये तो मां नूं भी पता, बच्चे नूं पता, दुनिया के हर बंदे नूं पता है। 3 साल के बच्चे नूं किसी ने पूछा, ये साथ वाले घर में जो दादाजी बाहर बैठे होते थे वो कहाँ चले गए? कहता वो मर गए हैं, मेरी मम्मी ने बोला वो भगवान के घर में चले गए हैं। उन्होंने पूछा वो कब आएंगे? कहता नहीं वो कभी नहीं आएंगे। निक्के निक्के बच्चे नूं पता है कि असीं एक दिन मर जाना और मुड़ के नहीं आना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ, ਏਥੀਸਟ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਭੇਤ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਣਾ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਤੈ ਜਗ ਭਰਮ ਲਾਇਆ। ਤੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, भ्रम ऐसा माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, ब्रह्म ऐसा क्या कहिए, क्या कहिए, क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा, क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म ऐसा। ਭਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਲੂਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੈਸਾ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਲੂਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਲੂਜ਼ਨ ਔਰ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਆ ਹੋਈ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈਆਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ। ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਵੇਕ ਅਪ। कबीर सूता क्या करे बैठा रोअर जाग। कबीर सूता क्या करे उठ के ना जपे मुरार। एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ पसार, तेनू समझ ही नहीं आ रही। तू कदे सुखी नहीं हो सकता, तेनू अपने जीवन बारे सोचना पएगा। मन ने भरम पाया होया और अपने भरम विच आप गवाचे होया। रब जी ने भरम मनुख नू नहीं पाया है। गुरमत के कॉन्सैप्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਰੱਬ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਕਰਕੇ, ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਮਤ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ। ਐਸਾ ਤੈ ਜਗ ਭਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਬ ਮੋਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ, ਮਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਿਤਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਤਲਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਸੀ ਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੱਲੋ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਿੱਲੋ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜਾ ਪਿੱਲੋ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਲੋ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਪਿੱਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਮਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਤ ਔਰ ਲਛਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ।
इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਾਹੇ ਪੂ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਮੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਇਸਨੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਲਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅਸੰਤੋਖੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰਬਾਂਝਾ, ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਬੇਬੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਖਿਆਲ, ਮੰਦੀ ਆਦਤ, ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਹੀ ਸਦੂਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੈੜੀ ਮੱਤ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਚੱਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਕੁਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਤੇਰੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ
मैं जिहड़ी मत दा मल पुत्तर बनिया होया वां, मैं जिस असंतोखी पिता दा पुत्तर बनिया होया, मैनूं इह फिक्सअप करने ने, इहदे नाल बदलाहट आती है। मंदे ख्यालों वाली मत समझती है मैं बहुत कामयाब हो रहा हाँ, बड़ी कामयाब हो रही हाँ, जननी जानत सुत बड़ा होत है। बई असी वड्डे हो रहे हाँ, असी अपनी चलाकियां, अपनिया चतुराइयां, अपने कर्म कांड, अपने पाखंड, अपनी हिपोक्रेसी, यह सब कुछ करके सोचते हैं असी बड़े कामयाब हो रहे हैं। सत्संग जी कामयाबी नहीं है। असी सही मैने सच की दरगाह विच दूर हो रहे हैं। साडी स्पिरिचुअलिटी वाली उम्र बन ही नहीं रही, और जिहड़ी फिजिकल लाइफ है यह घटती जा रही है। जिन्हां घरां विच 24 घंटे डंडा सोटा चलता रहता, आपस में मन मुटाव रहता, निक्की निक्की गल ते शिकवे शिकायत होंदे ने, वो घर विच जितना मर्जी असी लंबा जी लईए नरक ही बनिया रहेगा। जो तक असी घर नूं नहीं संवारदे ते घर दे बाकी जीआं नूं नहीं संवार सकते, तो इन्ना तो सीख सकते हैं कि मैं अपनी मत नूं ठीक करा। मैं कुमत दा पल्ला नहीं फड़ना, मैं मंदे ख्यालों का पल्ला नहीं फड़ना। बाकी सारे ने, मेरे घर के मैंबरस ने डिस्ट्रक्टिव और कुसंगत वाले और साकत वाले ख्यालों नाल जीवन जीविया, मनु गालां भी कढ़ियां, मनु नीवा भी पाया, मनु इंसल्ट भी किया, मेरे नाल जुलम भी किया। मनु जो पानी के गिलास की लोड़ पई, मैनू पानी भी नहीं पूछया, पर मैं सबनूं पूछया करांगी, पूछया करांगा। मैं सब दी निमरता और मिठास नाल सेवा निमरता करांगा। एक ही है, सच दा पल्ला नहीं छड्डिया। दुनिया समाज के रीत रिवाज और शो ऑफ कर दी है, मैं नहीं करांगा। सत्संग जी ये पता की होएगा, जिहड़ी कामयाबी मिलेगी ना चंगे गुणा की, उन्होंने कहते हैं पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान। जींदे दी दरगाह विच मान प्राप्त होता है, क्योंकि अंदरों खेड़ा आता है कि मैं तो गलत नहीं किया ना, मैं तो टिट फॉर टैट नहीं किया ना, मैं तो गल नहीं कढ़ी ना, मेरे रब जी तुसी सब जानते हो ना। अंतरजामी है, वो जानता है कि तू सच्चा जीवन जी रहा है, तू इन्हों कोई बुरा भला नहीं कहता पिया। तो उहदे नाल साडी अणख वधदी है, साडी सैल्फ एस्टीम वधदी है, साडा सतगुर दी मत दा जोर और बल वधदा है। असी सारे अपने बंधन कट्टन योग हो जाते हैं। बल हुआ बंधन छुटे, सब कुछ हो तो पाए हो सकता है। पर अवगणी ख्यालों की मत लैके असी सोचते हैं मेरा मन रूपी पुत्र वड्डा हो रहा है, मानो मैं कामयाब हो रहा। जननी जानत सुत बड़ा होता है, मत समझती है पुत्र वड्डा हो रहा है। मन इतना क्यों न जाने, दिन दिन अवध घटत है, यदि उम्र घट रही है मन की। सत्संग जी मन की उम्र किवें घटती है? फर्ज करो अज मैं 55 साल का, जो मैं पैदा होया मेरा नां नहीं सी रखिया, पर मान लिया मेरा नां 6 महीने बाद रखिया, मेरा नां रखा गया भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह का जिहड़ा मन उस वेले सी वो थोड़ा होर वड्डा होंदा गया, मन तो उही है ना, पर उम्र इसकी किस तरह घटती है? उम्र तो शरीर की होती है, मन की उम्र घटती है जो मन विकारां दे विच खचत होंदा है और इनू पल पल आत्मक मौत आती है। जितने नरक सो मन मुख हो गए, ये पल पल की आत्मक मौत जो सहेड़दा है ना, उन्हों गुरु पातशाह कहते हैं कल कल वाला जीवन, अपसेट जीवन, कल युगी जीवन। कल युगी जीवन जो होएगा ना, असी ऊंच नीच मंदा चंगा तेर मेर वाला सुभाव बनावांगे, वितकरे वाला सुभाव बनावांगे। फरीद जी कहते हैं मन मैदान कर, मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला, मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला। अब
अग्गे मूल न आवसी, अग्गे दोज़ख संदीपा, दोज़ख संदीपा। मन मैदान कर टोए टिब्बे ला। ओए तू मन मैदान नहीं बनाया होया, समतल नहीं बनाया होया। बुरा भला तिच राखता जिचर है दो माए, अनबैलेंस्ड किया होया है। वितकरे, जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, गोरा काला, सुंदर करूप, तू ये सारे वितकरे तेर मेर दे बनाए हुए ने। मन मैदान कर, इधर टोए टिब्बे ला दे, बराबर कर दे। अग्गे मूल ना आपसी दोज़ख संधी, दोज़ख होंदा नरक, नरक दी अग तैनू जींदे जी तेरे जीवन विच तैनू साड़िया नहीं करेगी। अग्गे मूल ना आपसी दोज़ख संधी पा, दोज़ख दी अग तैनू तेरे जीवन विच सताया नहीं करेगी। मैदान आज कर ले, आज तू दोज़ख तो छुट जाएगा। सो साडी उम्र घटदी है जदों असीं ये ऊंच नीच करदे हां और विकारां विच खचत होके अपने आप नूं दिन रात नरक दी अग्नि विच जलांदे रहिंदे हां। पल पल असीं मरदे रहिंदे हां, अपना एक एक तन दा पुरजा साड़दे रहिंदे हां। उहनूं गुरु पातशाह कहंदे ने, खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा, पहनांदियां सब अंग, नानक त्रिग तिन्हां दा जीविया, जिन सच न लगो रंग। जिहड़े सच नाल नहीं जुड़दे ने ਉਹ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ आवत घटत है। मोर मोर कर अधिक लाड धर, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੰਦੀ ਮੱਤ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ, एथिस्ट कम्युनिस्ट, कोई भी स्त्री मर्द होवे, किसी भी जेंडर वाला होवे, सारिਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੇ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਰੱਖਣਾ। मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेखत ही जमराओ हसै। जम होंदा है विकार, विकार नूं वाइसिस कहंदे ने, डीमन थॉट्स कहंदे ने। ਉਹ हर वेले हसदा है कि मैं तैनूं कैच कर लिया, हुण मैं तैनूं छड्डांगा नहीं। मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेखत ही जमराओ हसै। ऐसा तै जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। ऐ शब्द दा राव है। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਰਸ, ਇਤ ਸੰਗਤ ਨੇਚੋ ਮਰਨਾ। ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਟਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰेंगे, कैसा मरना होए। ਜੇਕਰ ਸਾਇ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ। और एक बारी शब्द मरो फिर जीवो साथी, ता फिर मरण ना होई, फिर मुड़ के मरना नहीं पएगा, इटरनल हो जाएगा। अकाल मूरत रब नाल जुड़ जाएगा, उन्हां च अभेद हो जाएगा, मरेगा नहीं। शरीरक मरण तो बाद की गल नहीं चल रही, जींदे जी। ते कहंदे ने, कहत कबीर छोड़ विखिया रस, विखिया दी मत सानू पसंद आंदी है। साड़ी एक बच्ची अशमीत कौर, मेरे वीर इत्थे हरजीत सिंह जी बैठे ने, इन्हां दी बेटी। मैं उन्होंने पूछया, बच्चे तुसी अपने शरीर के रोमां की बेदबी नहीं करते अते अपने चंगे सुचज्जे कपड़े पा के स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तुहानू बाकी बच्चे कुछ कहते नहीं? कहते कहदियां ने कुड़ियाँ, कुड़ियाँ कहते ये क्या तूने सिर पे पल्ला कर लिया, ये क्या ज्ञानन बन गई है, ये क्या भैन जी बन गई है।
ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਜ਼ ਨੰਗੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂਨੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਲ ਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਵਰਤਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮਤੇ ਲੋਕੀ ਵਧਾਈਆਂ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਏ ਲੋਕੀ ਮਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਦਾਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਧਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਗਲੇ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨੇਚੋ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਇਟਰਨਲ ਜੀਵਨ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਵਿਦ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ। ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਂਸਿਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਡਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਨ ਵਿਦ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੈ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੈ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਉ। ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਮਨ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਭਰਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ। ਮਨ ਨੇ ਮਤ ਲਈ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਾਸੰਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੌ ਘੱਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਜਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫालतू ਦੇ ਖਰਚੇ ਔਰ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
इन्हां दे अगेंस्ट खड़ा होके बोल। यह गुरमत की शांति है। एक गुरमत एक पाखंड का नाम नहीं है, पाखंड के अगेंस्ट जागण का नाम है गुरमत। और समाज तो अवेसले होके शांत होके जंगल विच बह जाना गुरमत नहीं है, बल्कि समाज विच रह के समाज नूं सुधारन तो पहला अपना जीवन संवारना है। प्रथमे मन प्रबुद्धे अपना पाछे अवर जावे। सो साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਔਰ ਸੌ ਕੱਢ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਘਟਾਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। एक्सपेंसिव रीत रिवाज करना मॉडर्निटी नहीं है, मूर्खता है। और सब कुछ पल्ले पैसे होन और असी दिखावे दे रीत रिवाज ना करिए, ये सियाणप है, ये विवेक बुद्धि है। उपजे सहज ज्ञान मत जागै, गुर प्रसाद अंतरलीव लागै। वो लगातार सतगुर की मत नूं गुर प्रसाद कहते हैं। गुरु की प्रसाद रूपी मत लैके लगातार जागदा रहिंदा है। लगातार जागण वाले दी मत चक्रव्यूह च फसन ही नहीं देंदी है उन्होंने। लगातार जागण वाला चक्रव्यूह चों निकल जाता है। जदों सतगुर दी मत लैके सदा जागण लग पैंदा है, इत संगत ना ही मरना। वो इस संगत विच मुड़ के इस चक्रव्यूह च फस के मरदा नहीं है। हुक्म पछाण तां खसमै मिलना। साध संगत जी, भरम की सी, भुलावा की सी, भटकना की सी? मेरे मन दी जिहड़ी ख्याल ने ना कि मैं अपने मंदे ख्यालों की मत दे नाल जी सकदा हाँ, यह रजा दे उलट होंदा है, हुक्म दे उलट होंदा है। सतगुर की मत लैके मन का भरम चला गया और हुक्म रजा अनुसार जीना आ गया। हुक्म पछाण तक खसमै मिलना। यदि मत ठीक हो गई, ਇਹਦਾ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਕੈਸਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜੰਮਾਂ। मेरे को कोई जोर बल नहीं सी कि मैं इस धर्म में जम्मा कि ना जम्मा। मेरे को कोई जोर बल नहीं सी कि मैं अमरीका जम्मा कि इंडिया जम्मा। ਅਤੇ मेरे को कोई जोर नहीं सी कि यह वाले मेरे भैन भरा होन या मेरे पति पत्नी होन या मेरे सस सहुरा होन। लेकिन सतगुर की मत लैके मेरे नवे मम्मी पापा, नवे माता पिता, नवे भैन भरा ਅਤੇ नवी पत्नी, नवे सस सहुरा, नवा स्पाउस बन सकता है, नवे बच्चे बन सकते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੱਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਦਾ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਖ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਆਵਤ ਘਟਦਾ ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖਸਮ ਨਾਲ मिल जाता है। साडा नवा शरीर, नवी मत, नवी सोचनी बन जाती है। साडे चारों पासे की काया कलप हो जाती है।